بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. مقتلشين حبيبنا كامل تمام خوكم مخلوقات لكم بونل إدوش ودلوري لو سر جوهر كناس معنى قن نحس قرآن لوسن جبرائيل منجن زنن يكرم شپورتل نهجيسا هيبات إدو سلديا إنسان تل حيران شيسا ترول الخد دوابو من الكرامة هري شور خلخد قادقاو داود وسليمان نول خانشي وقننغو والله مو حبيبنا هيبت زيادة السري زرول أرخن أنوا دشمن تل نهبيوا تكسامي بخورچگو قن نهبسيوا يعقوب الأرس يوسف خويشي ودلنغو بالله مو حبيبنا خويشي وخشايا برغي زرول نور نير حبيبنا النور هرزيا نور دانيا لو قصة ملائكة نتشيوا. السلام عليكم ورحمة الله. خيرسة حرمة لاويسة خليلسة تاريخ البوچوسة شلاغو لكل جماعة لكل ملت. خيرسة جماعة نا الحمد لله الله نشكر وشين شورا واقعني واكتجوا تجون خنو والله نال قتلوا والله نال يلا خيرما مقص إدوس محمد صلى الله عليه وسلم أستزري منالتني ومجلس بطورين وجواشكم بطاو منامو سواق خسر الله نال محمد إدوس صلى الله عليه وسلم لكن أونو ما خماقس إدوس تهان أونو جوا منال أمتنا وكم بوسا وجولا بطاو بركت سكنو جولا لك تجون بن سكنو جولا لك هو دين إسلام تقخون سكنو إن شاء الله و تا جولا بطل زمان نيكما تا دين إسلام دوستا جمال مكوستا جولا تا بركت جمعو جولا إلونا نستا نكيرنغو بياننا إن شاء الله وجولا بطاورتو سواكونو إن شاء الله. خيرستا جماعت جوا شكون بوتون برو تالتيغو چردو محمد دوسي صلى الله عليه وسلم تاني مو اورين خاص بوسا و مجلسكو مولودكو قانيدور الله نن شكر بالله جوا محمد دوسي امت بوسا من الخليق ننسى اسلام الخلبوهن ننسى والله تعالى القرآن دليل يور جوتو وتنانيتو
Muhammed dosil ummetin tu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Hayru ummetun uhricet linnas. Ye'muruna bil ma'rufi ve yenhavna anil munkar. Allahu Teala'nın hirassa cemaat jütuat sinannetu Kur'an dalitiyor. Zu yala huysa ummat kanakissaru Allahu Teala'nın va dünyalin bukkan bulsa. Yala huysa ummat. Hiç vasıta çinapa ummatinne ya Muhammedi dosil ummat kanakissar yala lavessa yala daraja bulsa ummat. Munamunisa şükru kanakissar juva hakkını şikkun batavu. Allah'ın şükrü bulle juva Muhammedi dosil ummatinne ve bulsa. Ve Ömer ashab radıyallahu anhu diyor Allahu Teala'nın juva İslam reyruni kuni bulsa. Din İslam rehçin. İmam Şamil cuna senenden kulli. Şallah dünyalın kulli bu İmam Şamil sukunsa yükseliyor. Amunal şeyh, munal duhoni nastavnik, munal şernil pu, su yüksel mu? Lekkuçu Şeyh Jamaluddin. Mucuna kulli kenar kinsa. Kulista alim tel madrasali salçin luttirduk kalakista. Munal lu Ali Kabir al Gazi gumuketi gumuçatsa kun Ali. Mu gumuçatsa yüksel. Yücanda tarikatlar sunuksa salçıysa insan Seyfullah Qadi Nitsa Ukratu satırsa Muri yüksa salçı şikunuksa Jütremi harzadar çusa Surhe Khan kul Khan Murtazali kul Semi çavusa alim ter Çavusa bu sankunsar Khirasta cemaat Mijumma kulnu bikanar kinsar Munetu din İslam Mujunnet usta çıkıyor dakari Bu jula din kana khissar Jütuva şallah Dağustan nek maşhur kussa Ahmadul Yamani'nel madrasartu büksarı çava. Hacı Musa Hacı'nel madrasa büksarı kuklu. Biyasa madrasartu ilmurdu alim tal büksarı cula. Hakinugu büksarı mi? Uçin timur tira khirasta cemaat usurval surval. Juvalak tarihral din İslamral buçusa halkana kısarı. Bu juval lagulokunu jula urçarıhtun arkinsarum. Hakinu juva buru dagti jula lakkumazren lakkumaz kullu bikan arkiniti. Şaraballahu tu urçuru cemaat yeleve bizun lagle burti bur şarabalu çamkhane durti. Amma jucara din dakka kurçan mi harzatın kıymet bakkasar. Munetu khirassa cemaat nazun çenenden çati uran. Jula buttakal tarih kulokunu. Ga buttakal tarih re jula urçuru din İslam re terbiye bulan. Elasta din İslam re. Ga jula buttakal dilsa kutsu. Munamu çumal. Jula millet ku yakun nisar. Jula lekkumaz ku yakun nisar. Jula şaraballar dugutu dukkan nisar. Ve yalun nisar jula urçare tujuma dak kukrunu bikan nisaru. Dak rahat nu bikan nisaru. Salti ku juva çati ve salçım dak niktunu barça bulle ora ve hakinu sajula majlis aşal. Kamusa kun notira zuş kumyusa şa şirunun sakun notira buk minna ku badetto baraşı şiru kunno. Buçança buçan kork minna ku qatru tullu şudruno inşallah. Ve ne ki xummegu juva vakutu qinnu ve khunu ve inşallah mizit butim bulle kharinu khunu batansa tofik Allah naji kumat sinanna kunduluno. Ve vakutu juva din İslam ro buşu kakkamban kullu bigan hükümet tofik Allah nar bulunno. Barşallah vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Ya Allah, 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 Subhanallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Luhci savruda kasa, ardu zuttu bakasa, nikhirir du bakasa, dünyada kasa cuma, azalima kadirma, mahlukat lakabuma, kunsa khazinalu şan, suvalu ibkunuri, muqadir naradu khusa, ilmu azaldanubu, dünyal hakla kabuvan, karar kunu biksari, ilmu azaldanubu, kadar bulsa kutsiray,
mahlukat zahir buvan Halikna cabi hukukun Kunkun salaf zukunu Cansa nurla kanduri Munurdan haliknan Muhammed tağut izri Muhirasa nurdanun Allah'ın ilham bunu Alamul kudüs ravu Tesbih zanlanan digri Tesbih şuldar dubulay Nurdan oda durdi Turdala kandurnaha Kinu aşık vukuri Muhammedlu nurdanun İşkı zanlan kavukukun Atni yakira barda Dunuri azadurdi Azar ila azarda Şinay harca bardavlu Tesbih şuldar dubunu Muhi cabru duhlavgri Quraysh durar Abdullah Amin adlu laskhunu Amin adlu laqlubu Muhabibnar nurlukri Ya Allahu ya Allah Ya Allahu ya Allah Ya Allahu ya Allah Ya Allah subhanallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Jol zaylu itimi bişa Daim salavatullah Halkun dayar hirama Vila Habib Muhammed Amin Allah ya Allah Amin Allah ya Allah Amin Allah ya Allah Kabul dua ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Итак, дорогие друзья, я попросил Шейх-Мурада Гаджимураду остаться со мной на этой сцене. Я думаю, никто не догадывается, почему. Человек всю свою сознательную жизнь, будучи табасаранцем по национальности, посвятил себя к служению лакскому народу. 28 лет. Прошел путь от работника имама, отдел просвещения, сотрудника фонда «Инсан». Более того, вот что его отмечали, вот мы в кулуарах обсуждали его, ну в хорошем смысле обсуждали, ничего плохого не говорили. Уже чаваса кадешику лаку лаксура зиура на Аллах на шукру эура ва маз цалчи мазлакин лакумаз сибан ва мазбур хунаса алимтар шейхтар маз сейфула кади Джамалдин шейх казикумухи ва на шукру эура Harsa lakuchu lakimaz lakan va uche lakumaz rautiura lakiyar var nitilmaz hamimetar Аллаху Акбар. Уважаемые братья и сестры, такой известный анекдот есть, где говорится, одного человека спросили, с какого ты селения, какой ты нации. Другой сказал, он еще не женился, говорит. Я тут сегодня на маджлисе увидел столько нелакцев, которые стали лакцами. И среди них не только аварцы. И даже те, которые выучили лакский язык. Альхамдулиллах, в действительности Аллаху Та'ала возвышает от них своей милостью и принижает других по своей мудрости. И мы видим, что благодать Всевышнего Аллаха не покидает лакский народ. Уважаемые братья и сестры, мне как-то один из таких горских, такой настоящих лакцев, с таким выраженным акцентом сказал, аварцы, говорит, произошли от лакцев.
Мне сначала это как аварцу не понравилось. Я же тоже за свой народ, за свой этот, как это, я так подумал. Но потом, когда я поразмыслил, я с ним согласился. Почему? Как так быть не может, когда такие великие имамы и шейхи были среди лакцев, которые воспитали достойных аварцев? Посмотрите шейха Джамалуддина Канзи Кумухского. Выдающийся ученый алим, автор книги «Адабуль Мардия» фи тарика Накшбандия, который был тестем имама Шамиля. Он свою дочку отдал замуж за имама Шамиля, за Хидат. Имам Шамиль выдал своих 2 дочерей замуж за сыновей шейха Джамалуддина Канзи Кумухского, Абдурахмана и Абдурахима. Сын имама Шамиля Мухаммад Камиль является внуком шейха Джамалуддина Канзи Кумухского. И как не любить братьев лакцев, и как не сказать, что они являются достойными воспитанниками и духовными наставниками великих имамов Дагестана и Чечни, шейха имама Шамиля и Гази Мухаммада, рахимахумуллах. Уважаемые братья и сестры, мы в Дагестане являемся последователями тариката Накшбандия в духовном воспитании, в искренности. Мы знаем, что дагестанский народ, он является последователями преемников Халиджа аль-Багдади Куддиса сирруху. И самой близкой цепочкой тариката к Халиджа аль-Багдади и самые, которые явные, великие ученые, которые известны во всем мире, подтверждают истинность этой цепочки, не из числа дагестанцев. Эта цепочка Халидия, которая пришла в Дагестан, самая короткая пришла через шейха Сайфулла Кади Куддиса сирруху. Шейх Сайфулла Кади также воспитал великих ученых алимов из аварцев, такого как шейха Хасан Афанди Куддис сирруху. Разве это не гордость? Я думаю, этим могут гордиться не только мы, но еще все наше поколение до судного дня. Уважаемые братья и сестры, шейх Сайфулла Кади Куддиса сирруху, он не был просто ученым алимом. Он был великим ученым ислама. Он оставил после себя такие труды энциклопедического значения. Если шейх Хасан Афанди Куддиса сирруху написал книги для студентов, для мутаалимов, то шейх Сайфулла Кади написал книги для алимов академического уровня. Я могу вам искренне на сердце руку поставить и сказать, так как посещал немало уроков шейха Ахмада Афанди, муфтия Республики Дагестан, что он является одним, кто больше всех любит лакцев. Конечно, мы не говорим за национализм. Он любит всех, и мы любим всех, все наши братья. Но его хидмат, услуживание трудам шейха Сайфулла Кади стоит высокой оценки. Шейх Сайфулла Кади написал свои энциклопедические труды «Канзуль Маариф», «Фи асрари латаиф». Это книги по накшбандийскому тарикату, ее основам, подтверждая доводами из Корана и хадиса и великих ученых алимов.
Без учителя алим их просто прочитать не может. Но когда шейх Сайфулла Кади Кудиса Сирру покидал этот мир, он оставил после себя черновики. То есть он не успел собрать эти труды в одну целую книгу. И когда умирал, он завещал шейху Хасан Устару из Кахиба: «О мой сын», он был его преемником, он ему сказал: этот черновик сожги. Я не успел его исправить, переправить, перевести на чистовик. Но Хасан Устар Куддиса Сирруху, который обладал великой любовью и уважением к своему шейху, он пишет, что моя рука не поднялась на это. Я искал ответ, какой может быть смысл слов такого великого шейха по отношению к таким большим трудам. И я понял, что он мне делает васият: сожги все то, что не соответствует шариату в этой книге, и сделай его настоящим трудом. Шейх Хасан Афанди Куддиса Сирруху говорит: я прочитал полностью весь его этот труд, но я не нашел там ничего, чтобы не соответствовало шариату. Это шейх сказал из-за своей скромности, допустимости того, что он мог где-то ошибиться. Поэтому он так сказал, не видя себя в своих глазах ученым, как это была традиция всех ученых арифунов, которые познали Аллаха и познали свой немощный нафс. И тогда Хасан Устар говорит: мы знаем, какое время они пережили, что я не смог, говорит, из-за своей слабости, отсутствия времени и других обстоятельств, времени, в котором мы жили, эти труды, говорит, довести до конца и выполнить этот васият шейха Сайфулла Кади. И тогда приходит его сын, шейха Хасан Устара Мухаммад Ариф Куддиса Сирруху, и он повелевает одному из ученых селения Кахиб, чтобы он поработал над этой книгой. Но этот ученый пишет, что я не обладал достаточными знаниями, чтобы сделать ревизию или же какую-то оценку, объяснение книгам таких великих шейхов. Я просто переписал этот черновик, как оно было, чтобы сохранился этот оригинал. После этого, уважаемые братья, проходит более 70 лет, даже 80. И шейх Ахмад Афанди Куддиса Сирруху, муфти Дагестана, берет эти труды на руки, достал все черновики шейха Сайфулла Кади и работал над этими книгами днем и ночью. И те, кто с ними работали, это знают, какой был этот труд. И полностью эту книгу восстановил, сделал его энциклопедически, выстроил правильно, как этого желал Сайфулла Кади, как это было в его васияте, полностью переписал, перенес главы, поставил, структурировал, сделал из нее шедевр научной книги Ахлу Тариката. Я скажу более того, он эту книгу до того, как издаст, прочитал как минимум в моем подсчете более 30 раз. Когда эта книга составляет более 1000 страниц в 2 томах, и когда эта книга была издана в одном томе, в сигнальном экземпляре, и мы думали, что этот труд закончился, через 1,5 месяца пришел шейх Ахмад Афанди и говорит: в этой книге мы не дочитали это место, надо изменить это, узнать смысл этого. И все свои заметки принес, и в конце говорит: теперь вы убедились, что я эту книгу заново сам дома перечитал за эти 1,5 месяца. Со всеми заметками и исправлениями. Нам самим стало стыдно за себя, видя, как Ахмад Афанди дает этим трудам такое внимание. И это при том, что эта книга одна из сложных книг Эльму Тасауфа, которые написали машаихи в своей жизни.
Плюс к этому шейх Сайфулла Кади Кудисиру написал книгу на аварском языке «Мавакифу Садат». И это любовь шейха Сайфулла Кади Кудисиру по отношению к аварцам. И поэтому наши нации, они в основе своей вот так вместе сродни. Это нас соединяет любовь ради Аллаха. Шейх Хасан Афанди работал и над этими книгами не меньшим усилием и усердием. И эти книги тоже вышли в свет, и мутаалимы. Все имамы Дагестана, которые понимают аварский язык, уроком читая, прочитали эти труды. Представьте себе, два момента, которые я вам скажу, которые вы запомните и уйдете сегодня. Шейх Ахмад Афанди рассказывает, что я долго не решался взяться за такой труд, который шейх Хасан Афанди Кудиса Сирруху не смог сделать, не скажем, не было времени за это взяться. Я думаю, он боялся даже этой ответственности перед Всевышним Аллахом. И когда шейх Ахмад Афанди был в этих раздумьях, он говорит, я ночью вижу во сне, как подошел ко мне шейх Сайфулла Кади Кудиса Сирруху, снял с себя очки и одел их на меня. И вот эта ишара, этот намек, вот этот сон Ахмад Афанди взял за основу, что Сайфулла Кади ему разрешает работать над его книгами и вывести их в свет. Второе, то, что я хочу сказать. Я не раз слышал, и не на одном уроке, как Ахмад Афанди говорил, я боюсь говорить, что Всевышний Аллах мне за эту работу даже воздаяния не будет. То есть получу ли за это даже воздаяние? Как бывает, когда мы что-то делаем, мы думаем, будет кири, воздаяние от Аллаха. Я боюсь, что этого не будет. Мы удивились. Говорим, почему? Он говорит, настолько я это делаю любовью и желанием, что когда ты что-то сильно хочешь, тебе же это не дают, говорит. Вот с таким страхом и трепетом, и с таким адабом шейх Ахмад Афанди работал над этими книгами, перечитывал их. И здесь есть братья-имамы лакцы, которые приходили на эти уроки, и у которых Ахмад Афанди спрашивал, я нахожу некоторые слова в полях книги, объяснения на лакском языке, что это означает. И здесь эти братья сидят, которые ходили в села у взрослых отцов, стариков, спрашивали на столетнем назад, который был в лакском языке, это какое слово, какой смысл означает. Вот так трепетно к этим трудам подошел шейх Ахмад Афанди. Дай Аллаху Та'ала ему тауфик. И чтобы нам был баракат наших шейхов, и вот этот маджлис и подобные этим маджлисам выражали нашу любовь, и чтобы Аллаху Та'ала нас поднял вместе с теми, кого мы любим. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Так, один достаточно. Мы делаем сюда. Итак, давай доставай. Одну бумажку. Так, все, пошла. Мы правильно подходим. Мы разыгрываем iPhone. Да. Мы вас поздравляем. Как вас зовут? Спасибо очень даже большое, очень даже огромное спасибо за этот подарок. Вы два делаете. Итак, ну и у нас, ура, поездка на Малый Хадж. Да. Итак, 1, 3, 9, 8, 13, 98, 1398. Номер 1398 становится обладателем путевки на Малый Хадж. Вот я чувствую, что наш победитель идет. Давайте его поприветствуем всех.
Идем. Чувствую, сейчас будет пламенная речь на лакском языке. Мы вас поздравляем. Как вас зовут? Ну, давайте сейчас. Село, район, друг вы не лаки, сколько лаксам подарки дают? Новолакский район, село Новочурта. Все, принимается, да? Да, не согласен. Ну, ваши первые эмоции, ощущения и так далее, мы понимаем, что вышло? Сачин Нурбаткаром был сабак шукру Аллах, альхамдулилlah. Поздравляем! Получаете путевку из рук заместителя Муфтия Мухаммада Хаджи. Но у нас условие. Вы туда отправляетесь и молитесь обязательно. Вот запомните лица всех этих людей. Вот запомните, вот за всех нужно помолиться. Все. А когда вы приедете, мы все вместе к вам в гости придем. Но это условие, да, вот прочтите. Все, мы вас поздравляем. Хаджи, вам спасибо. Вы лицо запомните, мы реально к нему пойдем. Дорогие друзья, мы продолжаем. Я приглашаю на эту сцену руководителя отдела просвещения Муфтиата Республики Дагестан Идриса Хаджи Асадулаева. После Мухаммада Хаджи мне очень тяжело будет. Я полностью присоединяюсь к его словам относительно джамаата народа лакского и их легендарных личностей, которые оставили огромный след для нас всех дагестанцев и не только. Вот эти шейхи, Сайфулла Кади Кадасаллаху Сирраху, человек, который написал такие труды, о чем сказал Мухаммад Хаджи. Мне в моей личной работе научной, когда мне пришлось знакомиться с его книгами, Тамбиху Саликини, 10 страниц, чтобы раскрыть, мне пришлось встретиться, чтобы мне как урок прочитали с большими 3 алимами 10 страниц, где для моей работы нужно было взять из его книги труд. Представьте, дорогие мои братья, уровень человека, который дает определение качествам, сифатам науки вероубеждения с точки зрения другой науки, науки тасауфа. Увязывая 2 науки, это подход абсолютно необычный подход, сложный подход. Когда о его подходе мы там, академии, нашему мушрифу, руководителю говорили, они были восхищены и поражены. Они сказали, обязательно внести в работу надо именно этот его подход. Правильно подчеркнул Мухаммад Хаджи, его труды не все алимы даже могут преподавать. Для этого нужно особый дар Аллаха и уровень большой, что мы его последователи, на его пути мы находимся, это огромный для нас дар. Воздаем хвала Аллаху, что мы именно из числа тех людей, кто следуем его пути, и его наследников и предшественников. Дорогой джамаат, так как месяц благословенный подходит к концу, в этом месяце родился наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, как о нем не говорит несколько слов. Вы посмотрите, когда человек сильно любит кого-то, он часто в голове, мыслях крутится, любимый человек ли это, любимое животное, разницы нету, или какой-то объект, машина кому-то бывает любимая, дача, дом бывает кому-то очень сильно любима. Когда человек сильно что-то или кого-то любит, он постоянно в голове, сердце крутит этот любимый объект. Посмотрите на нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, который самый прекрасный среди всех творений,
самый красивый, самый необыкновенный, самый щедрый. И вот почему я говорю, любящий объект для нас бывает постоянно в сердце, потому что вот когда мы узнаем какой-то случай, который поражает нас, от которого восхищаемся мы на всю жизнь запоминаем в человеке этот поступок. Если какой-то человек своей щедростью нас удивит, мы на каждой встрече людям говорим: знаете, вот этот человек такой щедрый человек. Или очень красивого человека, когда мы видим, о его красоте мы подчеркиваем другим людям. Если также богобоязненный человек будет, если также другие качества будут, что нас удивило, мы об этом делимся, мы об этом говорим, восхищаемся этим. Вы теперь представьте нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, который имел качество самый лучший, самый прекрасный над всеми творениями, наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассаляма. И это качество Аллаху Та'ала, который ему дал, у него таких было 1000 самых. Если одно качество взять, дорогие мои братья, лучезарный пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что это означает? Коран говорит, солнце имеет ослепляющий свет, говорит Коран, сираджан вахаджа. Мы прямым взглядом на солнце смотреть не можем. Наши глаза слабы. Ослепляет свет солнца наши глаза. Об этом Аллах в Коране сказал. В другом аяте Аллаху Та'ала, описывая луну, говорит: «Камарам мунира», освещающая луна. Что означает? Отличие от солнца, луна имеет другую функцию. У нее своего света нету. Тот свет солнца, который пал на луну, функция зеркала у луны. Отражая этот свет солнца, луна освещает земной шар. И об этом Аллах в Коране сказал. Посмотрите, в 3 аяте Аллаху Та'ала говорит, описывая нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, объединяя эти две качества, качество солнца и качество луны, называет нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, «Вадa'иян илаллахи би'иднихи ва сираджан мунира». Полон нуром пророк, говорит Аллах. И это не только на него останавливается этот нур. Этим нуром освещает сердца других людей, тоже говорит Аллаху Та'ала в Коране. Представьте, дорогие мои братья, единственное творение на этой земле, которому солнце не может создать тень, это наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что свет пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, ярче и сильнее света солнца, на которого мы прямым взглядом даже не можем смотреть. Поэтому Джабир, радiyallahu анху, говорит, однажды в ясную погоду, без туч, я, говорит, смотрел на полнолуние, говорит, и он говорит, клянусь Аллахом, лицо Мухаммада, говорит, ярче, саллаллаху алейхи вассалям. Вот таким красивым, лучезарным был наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И одна встреча была достаточно для любого человека встретиться с ним и уверовать в него, что он после этой встречи становился совершенным, идеальным человеком. Если даже до этого он имел злонравие в себе, пропитан был плохими качествами, этим нуром пророк, саллаллаху алейхи вассалям, одной встречей очищал этого человека полностью. Посмотрите, дорогие мои братья, на нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Когда мы видим красивые рыбы, птицы, разные создания Всевышнего Аллаха, мы поражаемся, мы удивляемся могуществу Аллаха, восхищаемся этим и говорим: смотри, какое красивое создание, красивее тех созданий, что мы видели. Аллаху Та'ала создал ангелов с крыльями, неописуемой красивой внешностью,
Из них тоже самым красивым Аллах создал ангела Джибриля, алейхиссалям. И после того, в совершенной красоте, когда Аллах создал Джибриля, Аллаху Та'ала через мира, через зеркало показал ему свое могущество, каким совершенным красотой создал он ангела. Увидел это, от стыда пал ниц ангел Джабраил перед Всевышним от стыда и совершил 2 ракаата шукру намаз. Каждый ракаат длился по 1000 лет. И ученые алимы говорят, красота этого Джибриля, который удивился и 2000 лет шукру делал Аллаху за эту красоту. Эта красота, говорит, ничто по сравнению с красотой нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Самый красивый, самый необыкновенный пророк, саллаллаху алейхи вассалям. У него удивительная любовь, странные дела у этого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Посмотрите, дорогие мои братья, также в завершении хочу привести пример. Если какой-то человек на нас покушается, посягает на нашу должность, на наш кусок хлеба или же на наше кресло, мы что делаем с этим человеком? Самый из нас добрый будет избегать встречи с этим человеком, а чуть-чуть более строгий, он включит функцию вражды, обиды, борьбы с этим человеком. Правильно ведь? Как же необыкновенные дела пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда он любил детей тех людей, которые покушались на его жизнь, еще и тех людей, которые еще не родились. Ради этих детей Аллаха Он просит сохранить их жизнь и не уничтожить этих людей. Как же удивительна его любовь, когда мы кого-то любим их, зная этого человека. Каков он этот человек? Не знающего человека или же что-либо любить невозможно. Удивительна любовь нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, тем, что он любил нас с вами еще, которые не родились. Спустя 1400 лет должны родиться. И за нас плакал, признавался любви, тоске по нам. И это не на словах. И перед смертью он о нас с вами говорил, передавал нам салам. Как же удивительна его любовь. И если вот каждое качество перечислять этого пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, вся жизнь недостаточно будет, дорогие мои братья. Я хотел бы в завершение сказать, пускай сегодня нашего джамаата, собрание здесь, маджлис, будет маленьким ответом этому великому пророку, нашему любимцу, саллаллаху алейхи вассалям, ответом, что мы тоже тебя любим, о посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Мы тоже тебя просим шафаат, как просил у тебя шафаат Анас бин Малик, радиаллаху анху, как просил шафаат, любя тебя, желая быть с тобой в раю, Абу Фирас Рабиатуль Аслами, как просил у тебя шафаат Абу Убайда бин Джаррах, Авам, Абу Муса Аш'ари и другие сподвижники, десятки, и все эти имена и их просьба у пророка шафаата, это является все, что пришло к нам достоверными источниками. И есть условия, братья мои, чтобы получить нур пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, мы должны открыть свои сердца. Если мы свои сердца не откроем, хоть мы будем плавать в этом нуре, грамм этого нура в наше сердце не войдет, как оно не вошло в сердце Абу Джахля и Абу Лахаба. А если же мы откроем свое сердце, наши сердца нуром пророка заполнятся, как заполнилось сердце Уайсуль Карани, даже не увидел его. Понимаете? А есть такое условие, мы должны этот нур приобрести именно от его наследников. Почему? Потому что ученые говорят, если с пророком встреча одна хватала, чтобы табиинам стать одной встречи с сахабом не хватало. Почему? Потому что у пророка нур был сильнее. А табиинам стать, имам Сави говорит в своей книге «Шарх» на Джаухарату Таухид, им как минимум сухбат должна была, дружба на некоторое время. Почему?
из-за этой дружбы и этого времени, чтобы они переняли этот нур, пропитали этот нур от сердца сахаба к табиинам. 14 лет спустя, сколько мы должны дружить с этими людьми и их наследниками для того, чтобы заполнить эти сердца нуром пророка. Вот так говорят большие ученые, такие как Ибн Хаджар аль-Хайтами, имаму Газали, Изу ибн Абдус-Салам, имаму Навави и другие великие ученые. Нам обязательно нужно дружить и любить наследников пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, чтобы тот нур пророка мы получили. Пусть Аллах Та'ала нам поможет найти этих людей и заполнять наши сердца любовью к пророку, алейхиссалату вассалам. Вассаламу алейкум. В первую очередь хочется, конечно, поблагодарить организаторов этого прекрасного мероприятия, масштабного, большого мероприятия, который объединяет, сплачивает наши народы, народы Дагестана. Мне хочется сказать, хуммасса барчалла, туэрхишик кумбукун лекумазре галгат ибюк миннак. Зуц уллубаннау. Дорогого стоит, когда уважаемый человек, табасаранец по национальности, вышел на сцену и говорит: «Нит тильмаз лахира». И это ли говорит о любви наших народов друг к другу? И это ли говорит о единстве и сплоченности народов Дагестана? Сегодня в непростых условиях наша страна, республика, все мы и сегодня об этом говорили, видим, как пытаются через различные интернет-ресурсы влиять на наших детей, нашу молодежь, как пытаются переписать историю. Мы видим, что происходит сегодня на Ближнем Востоке. И мы видим, как руководство нашей страны, как вся наша страна выступает в поддержку тех, кто побеждает. Как последовательно и четко позиция нашей страны озвучивается на различных площадках. Мы видим сегодня, что происходит в зоне специальной военной операции, как наши с вами братья воюют против зла, которые хотят принести в нашу страну. И мы все понимаем, что не только там, на передовой, на поле боя, мы можем обеспечить это. Мы здесь, каждый в своем доме должны, во-первых, говорить о наших традициях, говорить о любви к своей родине, о религии, объединять людей. И вот сегодняшнее мероприятие – это пример такого объединения и единства нашего народа. Единство народов Дагестана. Я сегодня слышал, здесь не только лакцев, здесь практически всех национальностей Дагестана выступали. Пусть Всевышний Аллах оберегает всех вас. Пусть Всевышний бережет каждого из вас. Пусть наша республика, наши народы процветают. Пусть процветает вся наша страна. Аминь. الله تعالى قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله تعالى لا خلق الفوتار جن وإنسان تكتسب مشكل مقصر منياتو خلاصة كل سوبر جمع كل فلاتيسر جوبا حكم دين شكل لاتيسر الدين شكل لقاشيسر مو كل شيء لقاس جمال مو دين شكل شغل لك لاتيسر جوبا جنب دين مو قيد الله تعالى قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم
والذين أوتوا العلم درجات. Allah Teala'nın hazbuan iserler zuba Müslümanlara daraja etti. Bu Allah Teala'nın hükmü ki ilmul okumadı. İlmul okusa insan bu, Allah demişse insan bu, darajatı hazbuan iserler. Miçi darajalarda bu sarığı zumba buçin buluyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Fadrijnik İbn Abbas radallahu anhu herse alim çocuklar hazar isterler arun kursa darajalı laknu hukuna sahabine mi herse arun kursa darajalı gelmek hükmen isterler arun kursa şinallıkta bu vakitte Allah-u Teala Kur'an'ı tamma saçılıkla Musa ayet kanak ister İkra ister galaktik ister Bunyadu khelasa dinna usul wa shubahat fi sarf ganajul badin. Bu vakayda bu dinna khirashi burçin bir cumma Kur'an'ı Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor mutuwa yava bujuk kulnaşı bu. Sinyo igos buraya bu. Her mahlukat kulşi budulwa munakut Allah Teala uçani ve qur rabbi zidni ilman uçatar. Ya kuzal kuvvetul ilmi dula uçatar, har zatatul ilmu. Bukunsa dua duasını Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Muhbekler bunlar ise khirasa usullar, mu ilmul khirashu, munil daraja. Mu qeyla Allah-u Teala Kur'an'da diyor, A'udhu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Cezâuhum inda rabbihim cennâtu adnâ. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Bu Allah-u Teala'na eserdir. Ceza, bakşiş, bu halak-ı sertar, el-cennü, bağlı, mibarırdan nani sertar, nihru. Bu el-cennü halak-ı sertar, Allah-u Teala'na hak liha ufe insan. Ki bu hakkında Allah-u Teala'na liha ufe insan surkun sohirce, munin mücevab bulle Allah-u Teala suha Kur'an'ları. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء حقوق الله تعالى يوالي الأسماء مو عالم شرطة علم لوكس إنسان منيته خراسة الصلبة علمها حديث آية النبور مو علم الخراشة محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة مو علم الأكبر حاج مسلمان ليس برجلك بنيته جوبا عبتيزا سمتاج واجين لنون علم الأكبر سامشنجا سقيس أقرب إنسان فكر بولا الإنسان مفتي وادويات على بيته وادويات إنسان سبب قصر وادويات على بيته وآخرة له جم يلا كل أكل نزخ مو علم مو علم اليابو علمها حديث الوجود مو علم الأقلين ليس متعالم الجلال ملائكة الخلق جسد مو علم الأقلين بسكنا التشاري رازين وقرينو مو علم الأقلين سسر خلقاته مو خنسات شلب سفور تردوريا علم الأقلين تو شكل ليش شلب سفور تردوريا سسر علم الأقلين مو خنسات ومكم معبود هذا حديث موجود إمام شافعي رحمه الله مخلوق بفتحه إمام شافعي رحمه الله يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة وعليه بالعلم ثم من تبرد وابو ياكل أوضع شيء وابو ياكل مولك كتر علمه ثم من تبرد أخيرته أرجع مو بلغت وجد العلم خلاص الصلبة جوا بقارو مدرسة الهنارجة علم الأكبرجة من رزق شرفه متششف روحه لو جم كل من الفيزا الله تعالى نرجع الرزاق إسا رزق بلي معمود الله تعالى ري الله تعالى رزق بلي سر مي وحشيسا وقتلن يلخانترن غلطيرتان
bu bakayda halkından kuble sabırlar da muşakkat kulu şaniyet duygusu insanlar belensen işte imamsan Allah-u Teala'dan çürçünü galaklı kulluğa Buniyatı rizkiye dihamı faru Allah-u Teala'dan hulk buhundan ise insanlar munacatısır rizkiyo munacatısır vakı yardım hazine durdu ahiret Rabbim muhimmen ise ünlü laksa daracali Sançıca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor Sumalarlar va ilmuni lahmeye can bunu çatar bu insanlar daraja para kesarda idosna can bunu ise hatta sen idosna daraja para kesar bu idoshi bu kadar ise bunlar minne camiyetin sallallahu teala muhulki can bunu ise insan bu kalakısa şehit dünyada firasa dakra cemaat Nauchin Tera, Dulba Uchu, Bulara Madrasa ilmu lakmi. Dulba Yoshini Usurban, Limanika, Valmat Chali, ilmu lakmi tise insanlar Batsindara Hichume, Sanchircha, Wadi Hichume Kulli, Juba Wadi Nalimu Hasbasa Ummatlu. Jurat Sanun Zadra Lakhnarcha Lakshidu, Allah Ta'ala'nın Juba Üreybunu Hambali Saru. Wa dünyam halos şusadır, sen bıçak kırar takdiren bulma. Dünyada firasa Resullar, kara çapanın kimse şubat giymakte. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Давайте бурными аплодисментами поддержим. Это другие путевки, это не с розыгрыша, заранее говорю. Все, под ваши аплодисменты мы провожаем всех ребят. Вам огромное спасибо. Khirasa usurwal wa surwal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Qinnu kharisara. Haqinu saqini ukun sajuja batao kunni. Jula lakral millat raudani qumasa barchallah uchin chevra. Hiç alhamdulillah shukru Allah'nin uchin chevra. Haqinsa okunsa bayram jundullusa okunsa majlis jundullusa kelchin barchallah chinanna kuchin chevra buk minna shiku botusa kulpatir tashal arhal urchashal bukuno okunsa padeshka dulluno Allah'nal qamul donno Allah'na chalaqinno inşallah Allahumma amin. Ya Allah haqino Fikri вообще баққая хико оцон махочин чанса қашаве конусия амма барчала учин цекераметрер дане украшикун мунишат архал хумаса барчала учин чевра жула муфти Дагестан шейх Ахмад Афанди Кудиса Сируху цекеумак эрус мазрего учин нацинана бучин ширул так как здесь есть люди которые не понимают хоть они душой и сердцем лакцы, но разговаривают на других языках, поэтому на русском языке тоже скажу, иншаллах, пару слов. Наш муфти Дагестана, шейх Ахмад Афанди Абдуллаев, Кудиса Сируху. Здесь Кахибский Мухаммад выступал, наш уважаемый алим, доктор исламских наук, и говорил нам, рассказывал нам, что лакцы – это люди, не просто люди ислама, люди тариката. Это люди, которые в Дагестан принесли тарикат. Алхамдулилля. Когда сегодня враги ислама против нашей религии пытаются работать, когда сегодня лицемеры благодаря интернету, другим каким-то вещам пытаются дискредитировать наших великих ученых алимов, вот фотографии которых мы видим, история ислама в Дагестане, особенно история лакского народа, она не может быть без алимов, ученых алимов, выходцев из лакских районов, из лакских сел. И каждый из этих людей, шейх Джамалдин Газикумурский, Сайфулла Кади Башаров и все ученые алимы, которые были, это были возродителями, оживителями суфизма, тариката у нас в Дагестане. И на сегодняшний день муфти Дагестана, наш шейх, это человек, который душой и сердцем очень сильно переживает за лакский народ. Буквально
Буквально недавно, когда мы с делегацией из лакских сел и районов были на визите, на приеме у нашего муфтия, провожая нас, муфтий задал мне вопрос и спросил, ну как работа среди лакского народа? Получается ли, есть ли успехи, есть ли продвижение? Я сказал, что понемногу, по чуть-чуть, но альхамдулилля, есть результат, люди поддерживают. Все без исключения, спортсмены, государственные работники, главы администрации, учителя, директора, поддерживают все, альхамдулилля. И когда я сказал потихонечку, есть улучшение, есть позитивная динамика, муфтий сказал такую очень красивую вещь. Он сказал, это тоже немало. И привел пример. Аллах Всевышний, Субханаху ва Тааля, весь этот мир, весь этот дуньял мог просто за мгновение сотворить. Мог сотворить просто за секунду. Но Он сотворил этот мир за 6 дней. Почему? Потому что есть определенные вещи, которые требуют чуть-чуть больше времени. Хоть Аллах мог бы, чтобы сегодня весь мир был мусульманами и все соблюдали, все равно есть процессы для того, чтобы мы с вами проявили усердие среди нашего лакского народа, чтобы мы старались, приводили, позитивная динамика, она будет, иншаллах. Ислам в лакских районах и селах будет, иншаллах, распространяться. С нами или без нас он будет распространяться, но нам же лучше, чтобы мы были причиной распространения. Как эти великие ученые, алимы, начиная со сподвижников, которые переехали к нам в Дагестан, наших предков наставили на путь ислама. Пусть Аллах нам всем поможет быть продолжателями, быть достойными потомками наших праведных предков. Дай Аллах, чтобы мы любили алимов и сегодняшних алимов, которые за нас сильно переживают, чтобы мы любили мутаалимов, которые, каждый из них очень много усилия, усердия оставляет для того, чтобы находиться в медресе и изучать эту религию Аллаха. Они изучают ее не для себя, для нашего народа, чтобы среди лаксов еще больше ислам распространить. И мы сегодня обязаны стоять рядом с нашими алимами, поддерживать, помогать. Дай Аллах, чтобы наши сердца любили Аллаха и Его посланника, любили вот этих ученых алимов, которые сохранили для нас религию ислам. И дай Аллах, чтобы в судный день тоже вместе с ними на самой вершине рая мы находились рядом с нашим пророком, саллаллаху алейхи вассаляма. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Идем сюда, дорогая. Как тебя зовут? Видите, как она уверенно разговаривает, да? Сколько лет? 5. В школу ходишь? Нет. Ну, все еще впереди. Так, Фатима, какой стихотворение нам рассказать? У нее большой репертуар, она выбирает, какой рассказать, просто не понимает. Так, ну давай, какой мы расскажем. Вижу микрофон. Машаллах, а вам слабо? Молодец, Фатима. Идем, теперь вот, у тебя очень сложный миг. Так, Фатима, стой, ты куда? Не хочет ребенок на себя брать. Некоторые бегут впереди паровоза, должности хотят, а ребенок боится серьезной ответственности. Итак, мы разыгрываем путевку на умру. Сможешь прочитать цифры? Так, не рисует человечек. Это цифры, и я называю. Номер 4, 1, 9, 5. 41, 95. 41, 95. Ну или 4195. Стал обладателем путевки на Малахат. Давай еще один номерок, пока человек идет к нам.
Так, сейчас iPhone разыгрываем, да? Так, сейчас iPhone говорят. Закрывай. Это не твой, да? Искал человек свой, ну что делать, не ее день сегодня. Так, обладателем айфона стал номер 1, 2, 6, 5. 1265. 1265. 1265. Итак, я еще раз повторю. Обладатель путевки на Умра 4195, айфона 1265. Пожалуйста, на сцену. Так, что у вас? С чем пришли? Да. Обладатель путевки на Малый Хадж. Мухаммад Хаджи Майранов, после на сцену для вручения путевки. Как вас зовут? Салим. Салим. Ну, ваши эмоции. Что? Американский фильм бывает. Я очень долго шел к этому, благодарю всех и так далее. У вас какие эмоции? Благодарю всех. С какого села? Хулисма. Мы вас поздравляем. Пожалуйста, фото на память. Так, iPhone, значит, не нужен, да? Переигрываем. 1265. 1265. Раз. 1265. Два. 1265. Три. Так. Как зовут? Сайда Мади. Сайда Мади. Откуда у вас? Чернышского района. Это еще один нелакис, который лактом сегодня стал. Давайте ему поаплодируем. Поздравляем. Потихо. Нам еще крутить надо будет. Да, у нас еще два подарка. А это не Лачка, которая сегодня Лачка с Дербенского района. Давайте ее поздравим. Человек с Дербенского района приехал на Маулид в акцию. Она достойна отправиться на Умра. Все честно, 2761. Как вас зовут? Гуля, откуда вы? Лакский район. Селение. Все хотят слышать, откуда село. Понятно, что Лакский район? Село Гуще. Село Гуще. Мы вас поздравляем. Тебе огромное спасибо, Владимир. Спасибо. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قدرت به وقضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ولا يعز من عاد عليك ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا هادي لمن أضللت ولا باسط لما قضت ولا مؤخر لما قدمت ولا مقدم لما أخر الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير اللهم إني أسألك في صلاتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا
وتكشف بها كروبنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمرنا وتغني بها فقرنا وتذهب بها شرنا وتكشف بها همنا وغمنا وتشفي بها سقمنا وتقضي بها ديننا وتجلو بها حزننا وتجمع بها شملنا وتبيض بها وجوهنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فرج همنا في فلسطين. اللهم ارحم شهداءنا وشاف وعاف مرضانا وجرحانا. اللهم كن معنا. اللهم كن مع أهلنا في غزة. اللهم كن مع أهلنا في لبنان. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم تقبل شهداءنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في داغستان. اللهم وسع في أرزاقهم واحفظهم وارزقهم الأمن والأمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله واقناو خير سيدوس عليه الصلاة والسلام تنيسا ميزترو بوتمبرو إدوس عليه الصلاة والسلام أوسا برز قنبونو وآخر شوكا كمان ومجلسين جل ملت تجون بور المجلسين. الحمد لله أكسا خونو لو قلني رازي السبي قنو تعوسة تشيناو قرازي سيقو يسان خنا قاو قلني بيه تب شنازلي خطور شكل مقازرك سي إنسان بكون سيا مدري إنسان تلقو بيه. الحمد لله إنه حركات نخونو لو قلني ونيل بركات إن شاء الله. إن شاء الله ملتران جماعتران سينابقو أهالينا إن شاء الله بسرماننا أماتنا بيننا إن شاء الله بمزرشة بركات أيام السقيني إدوس عليه الصلاة والسلام جرو الله تعالى لنا شفاعة قبولنا لنا جرو بطن لنا حفظ لله مبتين الله نال توفيق درنا هم صبر الله وشنشير ومجلس ساكن بولي بيكسا سينا وني جرو بوتون بيكسا سينا ودينا السروران هورتو خاني هورتو خنچي قوخ مننغو الله تعالى نال جن العمر دي دكوردي بركات بشنو صلى شي دونو جلم عالم تلج أربعنا نسولي الله تعالى بركات بشنو إن شاء الله. Хочется сказать, чтобы мы вот так объединяясь ради нашего Создателя Всевышнего Аллаха, ради любви пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Поистине наш посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям призывает нас к объединению, а не разделению. Как руководитель фонда «Инсан» по Лакскому району хочу поблагодарить тех людей, которые помогают нашему фонду, как говорится, друзей нашего фонда, потому что фонд несет в себя благотворительные следы выходцев именно в Лакском районе, чтобы таких маджлисов, как сегодня, было побольше у нас, объединяющих наших мусульман всех. Пусть это станет причиной возрождения духовной, нравственных всех качеств в нашем джамаате. بارك الله فيك. كل شيء يدلنا ومجلس بدء تجمع خصوصا تنافقوا organizator turan قينو خوينو organizator كبونو بيا شلبونو خويسا مجلس كهوني كل شيء يدلنا ويلون تينغو هنا دقينسا كل شيء تننكو. Ассаламу алейкум рахматуллахи хирасу сурал. Альхамдулиллах, честно говоря, очень рад, то, что так собрались весь лакский народ. Дай Аллаху Та'аля нам всем, чтобы мы так больше и больше собирались вокруг больших ученых, как шейх Сайфуллах Кади Башларов Куддисирруху, как шейх Джамалуддин Кази Кумовский Каддасаллаху сирраху. И дай Аллаху Та'аля нам всем
такие же благие нравы, как у этих наших наставников. Баракаллах всем, барчаллах кумаса, Аллах разихун, ассаламу алейкум, рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух. Сегодня узнал, что праздник, лакцы собираются. Приехал из Чечни. У меня самого корни с Дагестана, с Лакских гор, Кумух, Читур. Оттуда очень было приятно общаться сегодня с лакцами, встречаться, видеть всех в таким огромном в количестве своих братьев. Очень был рад. Альхамдулиллах. Дай Аллах, чтобы часто проводили такие праздники. Всем лакцам, саламу алейкум, здоровья, счастья, всех благ. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Хираса, хурматлавеса. Чаллагу лакхар джамаат усурвар сурвар. Вана жуа байн буле бусе укун жуа лак сачум буле леса маджлис бусарди. Аллахна цимили юшева хакану кунни каккамбан жуа лак сачуну бушеву. Диндалу хулих не бушеву. Вакуту жуа Мухаммад идоси саллаллаху алейхи ва саллям мизитру боутуну. Идос хунауну. Аллах кицлогуну. Диндали ту бусре харину хуйну. Гажула бутта хазаманне кумма диндали ту бусре حقنا جو بوترو واجولا يلون نيس نكرن دين دلول خلو ككمبان بصر مخلي بچين شروع وانا واكتو الله نجوا تچون بنو بيچيكون قبيتونو دين دلول خلي بچين توفيق الله نجكم ما سلانكم برونو ومقاخو خارينو خونو وانا كنس مجلسيت الله كيتلغيس يدوسيتو بوسسيس الله نقطو باتيس توفيق الله نسلانكم برونو وا خماسا بارچالlah için çevrem وا مجلس حاكم بن ارچينو كانينو مقينو كمار بو منك چرو بوص منك ان شاء الله ومقاخو كمار بولنسا توفيق الله نتينا لكم برونو والسلام عليكم ورحمه الله